दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों टेक नहीं मैं तो चैनल में તમારું સ્વાગત છે। दोस्तों આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિવિધ પદો માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે। કયા પદ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, કઈ તારીખથી તમે ફોર્મ ભરી શકશો અને કઈ ક્વોલિફિકેશન અહીંયા જરૂરી છે, કેટલો પગાર તમને મળશે, એ સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ। એટલે જો ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ચલો શરૂ કરીએ। તો દોસ્તો અહીંયા વાત કરીએ કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેની છેલ્લી તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી છે। હવે કયા પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તો વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિભાગીય અધિકારીના 1 પદ, સ્ટેશન ઓફિસરના 1 પદ, ટેલિફોન ઓપરેટરના 4 પદ, મિકેનિકના 3 પદ અને જુનિયર ક્લાર્કના 1 પદ, ફાયરમેનના 4 પદ, સફાઈ કામદારના 2 પદ, સિક્યુરિટી ગાર્ડના 2 પદ એમ કુલ મળીને 18 જગ્યાઓ પર ભરતીનું આયોજન કરેલું છે। तो दोस्तों अँ विगतवार अपने माहिती विषे बात करिए तो आज इमरजन्सी रिस्पोन्स सेंटर दर्जीपुरा वडोदरा माटे 11 मासना करार आधारित अँ जग्याओं भरवा माटेनी जे विगतो छे ए नीचे मुजब छे। अँ हूँ दरेक पोस्ट माटे तमने अँ जे पूरी संपूर्ण माहिती छे हूँ तमने आपीश। जे तमारी जे शैक्षणिक लायकात शुं रहेशे, तमने जे शारीरिक लायकात शुं रहेशे, तमारी उंमर केटली तमारे अँ मान्य राखशे अने जे खाली जग्यानी जे विगत छे, मासिक तमने पगार केटलो चूकववामां आवशे, ए संपूर्ण माहिती हूँ तमने आपूँ। तो पहला आपणे जे पोस्ट छे ए विषे बात करिए जे डिविजनल ऑफिसर विषे। तो डिविजनल ऑफिसरनी जे खाली जग्या छे ए एक छे। मासिक तमारा पगार तमने 35,000 आपवामां आवशे। जेनी जे शैक्षणिक लायकात विषे दोस्तों अहींया बात करिए तो शैक्षणिक लायकातमां तमे जोई शको छो डिविजनल ऑफिसरनो कोर्स तमने करेलो होवो जोईए। एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंजीनियर कोर्स होवो जोईए। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुरमांथी पास करेल अने कोईपण मान्य यूनिवर्सिटीमांथी स्नातकनी डिग्री तमारी पासे होवी जोईए। अने अहींया शारीरिक लायकातनी वात करिए तो दरेक पोस्ट माटे शारीरिक लायकात तमारी सेम छे। अहींया जे ऊंचाई छे 165 सेंटीमीटर होवी जोईए અને છાતી જે છે એ 76 થી 81 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ। વજન તમારું 50 કિલોગ્રામથી ઓછું ના હોવું જોઈએ। 50 કિલોગ્રામથી વધારે હશે તો ચાલશે। તો જે શારીરિક લાયકાત છે એ દરેક પોસ્ટ માટે દરેક પદ માટે સેમ છે। હવે અહીંયા વાત કરીએ જે અનુભવની, તો અનુભવની દોસ્તો અહીંયા વાત કરું તો 5 વર્ષનો તમને સ્ટેશન ફાયર ઓફિસરનો તમને અનુભવ હોવો જોઈએ ડિવિઝનલ ઓફિસરની પોસ્ટ માટે। અહીંયા ઉંમરની વાત કરીએ તો ઉંમર વધુમાં વધુ 40 વર્ષ। हाल खाता में फरज बजावता अरजदार ने उम्र मर्यादा लागू पड़ती नहीं। स्थानिक उम्मीदवारों ने प्राधान्य आपवामां आवशे। जे पण स्थानिक उम्मीदवारों मतलब जे वडोदरा में रहता जे पण उम्मीदवारों अहींया फॉर्म भरशे तो ते लोकोनी फर्स्ट चॉइस एटले के तेने लोकोने अहींया प्राधान्य आपवामां आवशे। तो ए पण अहींया एप्लाय करी शके छे। तो वडोदराना जे पण उम्मीदवारो एप्लाय करशे तो ए लोको माटे अहींया सारो एक ऑप्शन छे। अहींया भरती जे बहार पाडवामां आवी छे। हवे बीजी पोस्ट माटे दोस्तों अहींया बात करिए तो स्टेशन ऑफिसरनी आपणे वात करिए तो स्टेशन ऑफिसर में जे बधी विगतो छे ए विषे बात करूँ तो स्टेशन ऑफिसर माटे दोस्तों अहींया पगार तमने चूकववामां आवशे 27,500। अने जे शैक्षणिक लायकात छे कोईपण मान्य यूनिवर्सिटीमांथी स्नातकनी डिग्री होवी जोईए। प्लस तमारू नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुरमांथी स्टेशन ऑफिसर के डिप्लोमा इन फायर एंजीनियर अथवा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुरनो सब ऑफिसरनो कोर्स पास करेलो होवो जोईए। साथ ही मैं तमने बात करी जे तमारी जे शारीरिक लायकात छे जे मैं तमने आगे ऊपर बात करी ए बधी ज पोस्ट माटे सेम छे। हवे अहींया अनुभवनी वात छे तो 5 वर्षनो तमारो सब ऑफिसरनो अनुभव होवो जोईए। उंमरनी बात करिए तो अहींया स्टेशन ऑफिसर माटे उंमर 20 થી 35 वर्ष राखवामां आवेली छे। हालमां खातामां फरज बजावता जे उम्मीदवारो छे ए लोकोने पण अहींया मर्यादा लागू पड़ती नथी। अने अहींया जे स्थानिक उम्मीदवारो हशे ते लोकोने अहींया प्राधान्य आपवामां आवशे। तेमनी चॉइस अहींया फर्स्ट चॉइस तरीके लेवामां आवशे। हवे आगळ बीजी हूँ तमने बात करूँ पोस्टनी। फायरमेन पोस्ट माटे शुं छे, कई शैक्षणिक लायकात रहेशे अने तमारो एक्सपीरियंस केटलो जोईशे। तो दोस्तों फायरमेननी जे पोस्ट माटे जे जग्या छे ए 4 खाली जग्याओ छे। ऊपर स्टेशन ऑफिसरनी जे खाली जग्या मात्र एक ज हती। अहींया पगारनी जे बात करूँ तो फायरमेननो जो पगार छे 19,500 छे। अने अहींया तमे जोशो कि धोरण 1, धोरण 10 अथवा एसएससी थी पास फरजियात अने सरकार मान्य फायर ट्रेनिंग स्कूलमांथी प्राथमिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स 6 मासनी जे फायरमेननी ट्रेनिंग होय बीएमसीमांथी मळेल फरजियात होवी जोईए। अहींया जे शैक्षणिक लायकात छे जे ऊपर मुजब ज छे। अहींया अनुभवनो कोई उल्लेख करवामां आव्यो नथी એટલે કોઈ અનુભવ અહીંયા જોઈતો નથી। અને જે ઉંમરની અહીંયા વાત કરું તો ઉંમર 20 થી 35 વર્ષ હોવી જોઈએ। અને હાલમાં જો ખાતામાં જો ફરજ બજાવતા હશે તો તેમાં કોઈ ઉંમર લાગુ પડતા નહીં હોય અને સ્થાનિક ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે। હવે આજે મેં 3 પોસ્ટની વાત કરી। હવે આગળ હું તમને
મિકેનિકની પોસ્ટ માટે તો મિકેનિકની પોસ્ટની અંદર દોસ્તો ખાલી જગ્યા 3 રહેલી છે અને તેનો જે પગાર અહીંયા ચૂકવવામાં આવશે 23,000. અહીંયા જે શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરું તો ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયર ડિપ્લોમાનો કોર્સ પાસ કરેલો હોવો જોઈએ અને જે અનુભવની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે પેટ્રોલ ડીઝલના વર્કશોપનો 5 વર્ષનો અનુભવ જો હોવો જોઈએ. મિકેનિકલ માટે જે પોસ્ટ માટે જો તમે અહીંયા ભરતી માટે તમે એપ્લાય કરી રહ્યા છો તો તમારો પેટ્રોલ અને ડીઝલને વર્કશોપનો 5 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉંમરની વાત કરીએ તો 35 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ. હાલમાં ખાતામાં જે ફરજ બજાવતા જે ઉમેદવારો હશે, અરજદારો હશે, તેના માટે કોઈ ઉંમર લાગુ પડતી નથી અને સ્થાનિક ઉમેદવારોને અહીંયા પ્રાધાન્યમાં આપવામાં આવશે. હવે આગળ વાત કરીએ જુનિયર ક્લાર્કની દોસ્તો પોસ્ટ માટે તો અહીંયા જે ખાલી જગ્યા છે જુનિયર ક્લાર્ક માટે માત્ર એક જ છે. તેમને જે પગાર ચૂકવવામાં આવશે એ 23,000 હશે અને જે અહીંયા શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત છે માંડવી યુનિવર્સિટીમાંથી બીકોમની સ્નાતક પદવી હોવી જોઈએ. જુનિયર ક્લાર્ક માટે દોસ્તો અહીંયા એક્સપિરિયન્સની વાત કરીએ તો એકાઉન્ટનો જાણકાર હોવો જોઈએ, કોમ્પ્યુટરનો જાણકાર અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે 2 વર્ષનો એમનો અનુભવ હોવો જોઈએ. અને જે ઉંમરની વાત કરીએ તો 20 થી 35 વર્ષની ઉંમર અહીંયા આપેલી છે. સ્થાનિક ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આગળ દોસ્તો વાત કરીએ કે ટેલિફોન ઓપરેટર માટે તો ટેલિફોન ઓપરેટર માટે અહીંયા 4 ખાલી જગ્યાઓ રહેલી છે અને જે પગાર ચૂકવવામાં આવશે એ સારો છે. 23,000 જેવો પગાર તમને ચૂકવવામાં આવશે. SSC તમે પાસ કરેલો હોવો જોઈએ અથવા HSC પાસ કરેલો હોવો જોઈએ અને સરકાર માન્ય ફાયર ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાંથી પ્રાથમિક ફાયર ફાઇટિંગ ટ્રેનિંગ કોર્સ 6 માસની ફાયરમેન ટ્રેનિંગ AMCમાંથી અથવા VMCમાંથી તમે મેળવેલી હોવી જોઈએ. અને અનુભવની વાત કરીએ તો ટેલિફોન ઓપરેટર તરીકે તમને 2 વર્ષનો અનુભવ તમારી પાસે હોવો જોઈએ અને ઉંમરની વાત કરીએ તો 20 થી 35 વર્ષ તમારી ઉંમર હોવી જોઈએ. સ્થાનિક ઉમેદવારોને અહીંયા પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આગળ દોસ્તો વાત કરીએ સ્વીપરની જે પદ છે એ માટે તો દોસ્તો સ્વીપરની અહીંયા પદ માટે જે ખાલી જગ્યાઓ છે અહીંયા 2 રહેલી છે. પગાર અહીંયા ચૂકવવામાં આવશે 7,500 અને અહીંયા જે લાયકાતની જે વાત કરી શૈક્ષણિક લાયકાત 9 પાસ અને સ્વીપર તરીકે કામ તમે કરેલું હોવું જોઈએ. ઉંમર જે છે એ 20 થી 35 વર્ષ અહીંયા રાખવામાં આવી છે. સ્થાનિક ઉમેદવારો જે હશે તે એ લોકોને અહીંયા પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. અને સિક્યુરિટી ગાર્ડની જો વાત કરીએ અહીંયા તો સિક્યુરિટી ગાર્ડ માટે અહીંયા 7500 પગાર અહીંયા રાખવામાં આવેલો છે. શૈક્ષણિક લાયકાતની દોસ્તો અહીંયા વાત કરીએ સિક્યુરિટી ગાર્ડ માટે તો SSC પાસ, નપાસ અથવા સરકાર માન્ય ફાયર ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાંથી પ્રાથમિક ફાયર ટ્રેનિંગ કોર્સ કરેલો હોવો જોઈએ. 6 માસની ફાયરમેનની ટ્રેનિંગ AMCમાંથી અથવા કોઈ VMCમાંથી જેમાંથી પણ મેળવેલી હશે અહીંયા ચાલી જશે. અને જે અનુભવ છે તો સિક્યુરિટી તરીકે 2 વર્ષનો અનુભવ હશે તો એ સિક્યુરિટી ગાર્ડ માટે એપ્લાય કરી શકે છે. અને જે ઉંમર છે 20 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 60 વર્ષથી વધારે ઉંમર ના હોવી જોઈએ. સ્થાનિક જે પણ ઉમેદવારો હશે તે માટે અહીંયા ફર્સ્ટ ચોઇસ એટલે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. તો દોસ્તો આ વિડીયોમાં મેં તમને વાત કરી કે જે VMC દ્વારા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે વિવિધ પદો માટે જે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે એ મેં ડિટેલ્સમાં તમને અહીંયા વાત કરી. હવે ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય એ તમે જો જાણવા માગતા હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. હું ચોક્કસથી એક નવો વિડીયો બનાવીને તમને બતાવીશ કે તમારે કેવી રીતે વેબસાઇટ પર જઈને ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને કેવી રીતે તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે એ જાણવા માટે તમારે કમેન્ટ કરવી પડશે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી પડશે. અને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને જો ચેનલ પર નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.